इस तरह अर्थ लिया है कि साडा मन जिहड़ा है वो बांदर दी न्याई चंचल है। जिवें बांदर एक टाणी तो दूजी टाणी ते तीजी टाणी ते चौथी टाणी ते टपूशियां मारदा फिरदा है, इसे तरह साडा मन विषयां पदार्थां विच खचित होया कदी किसे पासे टपदा रहिंदा है। इस मन बांदर नूं काबू करन वास्ते महाराज कहंदे असी अपना स्वरूप कलंदर, जिवें साध संगत जी बांदर नूं काबू करन लई कलंदर हुंदे ने, वो बांदर नूं नत्थ पा लैंदे ने, काबू कर लैंदे ने। तुसीं देखिया होना है कि अक्सर बांदरां नूं कलंदर लोग लैके तमाशा विखांदे ने, बांदरी और बांदर दा। कलंदर दे हत्थ 'च डंडा हुंदा, जिवें वो इशारा करदा बांदर उवें ही करदा है। जिहड़ा बांदर कदी काबू नहीं सी आउंदा वो कलंदर दे काबू आ जांदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिहड़ा मन साध संगत जी किसी तरह काबू नहीं आउंदा वो साधु दे काबू आ जांदा है। नाम जपण वाले साधु, बंदगी करन वाले जग्यासू, गुरु दे सिख साधना करके गुरु शब्द दी इस मन नूं काबू कर लैंदे हैं। और वो इशनान अपने हिरदे विच जो परमेश्वर वाहिगुरू है उहदे नाम दे सरोवर विच करदे हन। एक शब्द मेरा प्राण बसत है, बाहुड़ जन्म ना आवा। महाराज कथन करदे एक वाहिगुरु गुरमंत्र एक शब्द मेरे प्राणा विच वसिया होया। शब्द दे साध संगत जी दो अर्थ हैं। एक तां जो अखरां दे विच आउंदा वो शब्द वावा हाहा गग्गा रारा चार अखरां दा गुरमंत्र है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जब ग्यासू जपदे 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 इसनूं अपने सवासां विच उतार लैंदे हन। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि पहला रसना नाल जपना पैंदा है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपद्यां जपद्यां ये पुराना च उतर जांदा, सवासां च उतर जांदा, सुरती च चला जांदा है। महाराज कहते ये जड़ा गुरु का मंत्र है, गुरु का शब्द है, ये मेरे प्राणा विच वसिया है ते इहदे करके मेरा जन्म मरण कटिया गया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक शब्द मेरा प्राण बसत है, जिन्हां दे हिरदे च वाहिगुरू गुरमंत्र वस गया वो मुड़ के बाहर जन्म ना आवा, जमदे मरदे नहीं हैं। शब्द का दूसरा अर्थ हुंदा ब्रह्म, अकाल पुरख वाहिगुरू व्यापक परिपूर्ण परमात्मा जो सब घटां दे विच जल थल महीयल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। जिहड़ा सारियां थावां ते व्यापक है वो परमात्मा शब्द हुण मेरे हिरदे च वस गया है। जदों वाहिगुरू का साक्षात ज्ञान हो जाता है, आत्मा विच परमात्मा दिस पैंदा है, फिर साडा जन्म मरण कटिया जाता है। क्योंकि जीव का जन्म मरण उतना चिर हुंदा है जितना चिर वो अपने आप नूं जीव समझदा है, अपने आप नूं सुखी जां दुखी समझदा है, अपने आप नूं चंगा माड़ा वड्डा छोटा गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी ब्राह्मण खत्री वैश्य शूदर इदां दे भरम विच अपने आप नूं जीव समझदा है। उन्ना चिर उहदा जमना ते मरना चलदा रहिंदा है। जदों वो अपने आप नूं उस परमेश्वर की जोत समझ लैंदा है तां फिर ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਹਉ ਮੇਟੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ। ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਆਪੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਾ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਆਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਆਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਲੀਨ ਆਪਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਪੀਪਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੋੜ ਨਾ ਕਤਹੂੰ ਜਾਇਆ ਥਾ। ਮਾਨਕ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਥਲ ਸਹੀ ਜਾਣਨ ਸੂਲਿਆ। ਹਰ ਜਾਣ ਹੈ ਸਹੀ ਬਿਰਹੋਂ ਹੋ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਟੋਂ ਘੁੰਮ ਘੋਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ RAM ਕੀ ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਨਰਕ ਪਰੈ ਤੇ ਮਾਨਹੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨਾ। ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਮ, ਗੰਮੈ, ਗਮਨ, ਜਾਣਾ, ਅੱਪੜਨਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਅਗੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਚਰ, ਗੋ ਨਾਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, 5 ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਹਰਾ।
ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗੀਤ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਦਾ, ਠੰਡੇ ਦਾ, ਤੱਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਦਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ, ਕਠੋਰ ਦਾ, ਖੁਰਦਰੇ ਦਾ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ, ਖੱਟੇ ਦਾ, ਤੁਰਸ ਦਾ, ਸਲੂਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਰਸ ਰਸਨਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਾ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖੱਟਾ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੇ ਦਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ, चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ, ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ, ਨਰਾਤਬ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारै, दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है, पर देत न हारै। चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी। अगे नूं बेनती भी है कि महाराज, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆਵੀ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਕੋ ਬਾਂਹ ਦੇ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਰਕ ਘੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी। साडा ख्याल करो महाराज, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। साडी पापां नाल भरी हुई बेड़ी डुब रही है, साडी किरपा करके जिवें भाई मक्खन शाह दा जहाज बनने लाया सी, साडा जीवन दा जहाज भी बनने ला दिओ।
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਥਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। 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 ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ परिपूर्ण परमात्मा की ज्योत ही काम कर रही है। जितनी चेतन सत्ता है एक अकाल पुरख की ही काम कर रही है। घट घट जोत तुम्हारी। घट घट जोत तुम्हारी। घट घट जोत तुम्हारी। घट घट जोत तुम्हारी। जिमी जमान के बिखै समस्त एक जोत है। न बाढ़ है न घाट है, न बाढ़ घाट होत है। वो जोत इको जी परिपूर्ण है। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी। मंदिर शावा तेरे। हे मेरे वाहिगुरु, मैनू तेरी सिक्ख्या का आसरा है। जिहड़ी विहार दी संसार दी सिक्ख्या है, मत है, जीना किवें है, रहना किवें है, खाना किवें है, पीना किवें है, बोलना किवें है, बजुर्गों का सत्कार किवें करना है, समाज नाल किवें वरतना है, ये जिहड़ी सिक्ख्या है मेरे कोल, ये मेरी नहीं है, ये भी तेरी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जी, अज कोई भावें वड्डे तो वड्डा डॉक्टर है, भावें कोई वड्डे तो वड्डा इंजीनियर है, तो भावें कोई वड्डे तो वड्डा वकील है, तो भावें किसी तरह की कोई विद्या का विद्वान है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਰੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰਨੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਹੱਸਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਰੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੇਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। दूसरी मत है जिहड़ी गुरबाणी नूं समझदी है, जिहड़ी आत्मा नूं समझदी है, जिहड़ी अंतर्मुखी बिरती है। हे सच्चे पातशाह, दुनियावी बाहरला ज्ञान भी मैनूं तुसीं दिता है, ते हुण अपने भले वास्ते, अपनी मुक्ति वास्ते जिहड़ा गुरबाणी दा ब्रह्म ज्ञान है
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ। ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਮੰਦਰ ਛਾਵਾ ਤੇਰੇ, ਮੰਦਰ ਛਾਵਾ ਤੇਰੇ। ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਟਿਕਣਾ, ਬੈਠਣਾ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਘਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮਕਾਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। हे ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਦਮ, ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਤਾ, ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਕਵੀਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਹਉਮੈ ਤਜਨ
ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵਨ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਪੰਥ ਏ ਪਾਵਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਉਮੈ ਤਜਣੀ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਧਰੇ ਔਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘਾਟ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।